नमस्कार। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 11 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंक सिलक मेळ। लास्ट लेक्चर में आपणे गाणितिक पद्धति एटले के उमेरो अने बाद करोनी पद्धतिए बैंक सिलक मेळ केवी रीते तैयार करी शकाय ते उदाहरण 1 द्वारा समझ्या। परीक्षानी अंदर आपणे उधार जमानी पद्धति थी ज एटले के हिसाबी पद्धति थी ज बैंक सिलक मेळ तैयार करशुं। तेथी हवे पछीना बधा ज सम्स आपणे उधार जमा एटले के हिसाबी पद्धति थी गणीशुं। बराबर। तमारे जो कोई विद्यार्थी ने गाणितिक पद्धति अनुकूल आवती होय तो ए करी सके छे, पण गाणितिक पद्धति में दाखलानी शरूआत क्यांथी थाय छे? जो रोकड़ मेळ मुजब उधार बाकी थी दाखलानी शरूआत थाय तो जे व्यवहारो उधारवाना बाकी छे बैंक सिलक मेळ तैयार करती वखते आपणे उधारीए तो एने गाणितिक पद्धति में उमेरवा पड़शे अने जमा थता व्यवहारो बाद करवा पड़शे। पण जो पासबुक मुजब बैंक सिलक एटले के जमा बाकी थी दाखलानी शरूआत थाय तो जे व्यवहारो उधार थाय छे ए बाद करवा पड़े अने जे व्यवहारो जमा थाय छे ते उमेरवाना होय छे। आमां घणी वखत कन्फ्यूजन थाय अने दाखलो खोटो पड़वानी शक्यता वधी जाय, एटला ज माटे आपणे उधार जमा एटले के हिसाबी पद्धति थी ज परीक्षा में दाखलो गणो एवो आग्रह राखीए छीए। उदाहरण 2 नगीन राणानो रोकड़ मेळ तारीख 31/3/2015 ना रोज बैंक खातानी जमा बाकी ₹7,500 दर्शावे छे, जे पासबुक साथे मळती न हती। पासबुक अने रोकड़ मेळनी सरखामणी करता नीचे मुजबनी माहिती मळी, तेना परथी नगीन राणानो बैंक सिलक मेळ तैयार करो। हवे तमे अहींया जोई शको छो के रोकड़ मेळ मुजब बैंक खातानी जमा बाकी, रोकड़ मेळ मुजब जमा बाकी एटले बैंक ओवरड्राफ्ट थाय। ए मैं तमने कीधुं तुं के रोकड़ मेळ मुजब बैंक सिलक उधार बाकी होय तो रोकड़ मेळ मुजब उधार बाकी बराबर बैंक सिलक थाय। रोकड़ मेळ मुजब जमा बाकी एटले बैंक ओवरड्राफ्ट अथवा रोकड़ मेळ मुजब बैंक ओवरड्राफ्ट एटले जमा बाकी। पासबुक मुजब जमा बाकी एटले बैंक सिलक अथवा पासबुक मुजब बैंक सिलक एटले जमा बाकी अने पासबुक मुजब उधार बाकी एटले बैंक ओवरड्राफ्ट अथवा पासबुक मुजब बैंक ओवरड्राफ्ट एटले उधार बाकी। आ वारंवार याद राखवू जेथी करीने सम्स करती वखते भूल न पड़े। रोकड़ मेळ मुजब जमा बाकी आपेलू छे, बैंक ओवरड्राफ्ट आपेलू छे। दाखलानी शरूआत रोकड़ मेळ मुजब जमा बाकी એટલે કે बैंक ओवरड्राफ्ट थी थशे। पहला આપણે હેડિંગ આપશું નગીન રાણાનો 31/3/2015 ના રોજનો બેંક સિલક મેળ। ચાલો લખીએ નગીન રાણાનો તારીખ 31/3/2015 નો बैंक सिलक मेळ। उधार जमानी पद्धतिए सम करवानो छे, तेथी पेलू खानु विगत उधार रकम रुपया जमा रकम रुपया। शरूआत फरीथी जोईए, रकमनी शरूआत क्यांथी थशे? रोकड़ मेळ मुजब जमा बाकी एटले के रोकड़ मेळ मुजब बैंक ओवरड्राफ्ट। दाखलानी शरूआत आपणे करशुं रोकड़ मेळ मुजब बैंक ओवरड्राफ्ट એટલે જમા બાકી આપ્યા છે 7,500
તો જે બાકી આપી હોય એમાં લખવાની, જમા બાકી આપી છે એટલે જમાના ખાનામાં લખશું. ઉધાર બાકી એટલે કે બેંક સિલક આપેલી હોત તો ઉધારના ખાનામાં રખત. હવે દરેક વ્યવહાર જોતા જાય. રોકડ મેળ કે પાસબુક જેમાં એ વ્યવહારની નોંધ નથી એમાં બેંક સિલક મેળમાં આપણે એ નોંધ કરવાની છે. પહેલો વ્યવહાર ₹15,000 નો ચેક તારીખ 28/3/2015 ના રોજ બેંકમાં ભરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ ચેક બેંકે હજુ સુધી પાસબુકમાં નોંધ્યો નથી. ચેક બેંકમાં ભરો એટલે બેંક એના નાણાં આપણા ખાતે જમા કરે. તો બેંકે 15,000 જમા કરવાના હોય, હજી સુધી જમા કરેલ નથી, તો આપણે બેંક સિલક મેળ તૈયાર કરીએ તો બેંક દ્વારા જે ચેક જમા નથી થયો એ બેંક સિલક મેળમાં તફાવતના કારણ માટે પાસબુક અને રોકડ મેળમાં તફાવતનું કારણ શું છે? બેંકે ચેક જમા કરવાનો હતો એ ચેક જમા કરેલો નથી. તફાવતનું કારણ આપણે નોંધી એની રકમ જમા દર્શાવીશું. તો ભરેલ પરંતુ બેંકમાં જમા ન થયેલ ચેક. ચેક જમા નથી થયો, જમા કરો 15,000. બરોબર. ભરેલ પરંતુ બેંકમાં જમા ન થયેલ ચેક. ત્યાર પછી તારીખ 30/3/2015 ના રોજ બેંકે જમા કરેલ વ્યાજના 60 રોકડ મેળમાં નોંધાયા નથી. બેંક વ્યાજ જમા કરે, બેંક જમા કરે એટલે બેંક આવક, બેંક ખાતામાં આવક થઈ. આવક રોકડ મેળમાં ઉધાર થાય. ઉધાર નથી કરેલું તો આપણે લખશું બેંકે જમા કરેલું પરંતુ રોકડ મેળમાં ન નોંધેલ વ્યાજ. રોકડ મેળમાં આવક તરીકે ઉધાર નથી કર્યું તો આપણે અત્યારે ઉધાર કરશું 60 રૂપિયા. ત્યાર પછી એક ગ્રાહકે 18,000 બારોબાર બેંકમાં ભરાવી દીધા છે, જેની માહિતી 31/3/2015 સુધી મળી ન હતી. બરોબર. ગ્રાહકે બારોબાર બેંકમાં રકમ ભરી છે, એની માહિતી હજી સુધી મળી નથી. 31/3 કઈ તારીખે બેંક સિલક મેળ તૈયાર કરી છે? 31/3. તો આ તારીખ સુધીમાં ગ્રાહકે બારોબાર ભરેલ રકમની માહિતી મળેલ નથી એટલે રોકડ મેળમાં એની નોંધ હોય નહીં. તો ગ્રાહક બેંકમાં રકમ જમા કરાવે ધંધા માટે આવક ગણાય. આવક રોકડ મેળમાં ઉધાર બાજુ દર્શાવાય. ઉધાર કરવાના બાકી છે તો ઉધાર કરશું. ગ્રાહકે બારોબાર જમા કરાવેલ રકમ. ગ્રાહકે બારોબાર બેંકમાં જમા કરાવેલ રકમ કેટલા? 18,000. તો ઉધાર કરવાના છે, ઉધાર બાજુ 18,000. ત્યાર પછી ચોથો વ્યવહાર બેંકમાં ભરેલ પરંતુ રોકડ મેળમાં નહીં નોંધેલ ચેક. બેંકમાં ભર્યો છે પણ રોકડ મેળમાં નોંધવાનો બાકી છે. આવક છે, રોકડ મેળમાં આવક ઉધાર થાય. બેંકમાં ચેક જમા થઈ ગયો, રોકડ મેળમાં ઉધારવાનો બાકી છે, ઉધાર કરીશું. ભરેલ પરંતુ રોકડ મેળમાં નહીં નોંધેલ ચેક. તો રોકડ મેળમાં ઉધાર થાય, ઉધાર રકમ કરશું 15,000. ત્યાર પછી બેંકમાં ભરેલ પરંતુ લખેલ અને બેંકે ચૂકવેલ પરંતુ રોકડ મેળમાં નહીં નોંધેલ ચેક. લખ્યો હોય અને બેંકે ચૂકવી દીધા એટલે બેંકે ખર્ચ તરીકે ઉધારી દીધા. રોકડ મેળમાં ખર્ચ જમા કરવાનું હોય, જમા નથી થયા તો જમા કરશું. લખેલ અને બેંકે ચૂકવેલ પરંતુ
રોકડ મેળમાં નહીં નોંધેલ ચેક. રોકડ મેળમાં જમા થાય, જમા નથી કર્યો તો ત્યારે આપણે જમા કરશું 9,000. ત્યાર પછી બેંકમાં વટાવેલી લેણી હુંડી નકારાઈ અને નકરામણી ખર્ચ સાથેની રકમ 18,030 બેંકે પાસબુકમાં નોંધી છે, જે અંગે નગીન રાણાને કોઈ માહિતી મળી નથી. એટલે હુંડી વટાવી એ હુંડી નકારાઈ છે. નકરામણી ખર્ચ સહિત બેંકે 18,030 રૂપિયા પાસબુકમાં ખર્ચ તરીકે નોંધ્યા, એટલે કે ઉધાર કર્યા હોય તો આપણે રોકડ મેળમાં ખર્ચ તરીકે અથવા નુકસાન, ખર્ચ અથવા નુકસાન જમા થાય તો જમા બાજુ દર્શાવીશું 18,030 નકારાયેલી લેણી હુંડી નકરામણી ખર્ચ સહિત. જમા થશે 18,030. બેંકે ઉધારી હોય, રોકડ મેળમાં જમા કરવાની હોય, જમા નથી થઈ તો જમા કરશું 18,030. સાતમો વ્યવહાર રોકડ મેળની આઈ બાજુનો સરવાળો. આઈ એટલે ઉધાર. ઉધાર બાજુનો સરવાળો ભૂલથી 3,000 ઓછો ગણવામાં આવ્યો. ભૂલ સુધારવા માટે ઉધાર બાજુનો જ સરવાળો 3,000 વધારવો પડે, એટલે કે ઉધાર બાજુ જ નોંધ કરવાની થાય. તો રોકડ મેળની આઈ બાજુના સરવાળા ભૂલના, બરાબર, અથવા રોકડ મેળની આઈ બાજુનો સરવાળો ઓછો ગણ્યો તેના, એવું પણ લખી શકાય. ઉધાર બાજુનો સરવાળો ઓછો ગણ્યો તો ઉધાર બાજુ જ 3,000 દર્શાવવા પડશે. જો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધુ ગણ્યો હોત તો ભૂલ સુધારવા માટે એટલી રકમ જમા કરવી પડે તો જમા બાજુ દર્શાવત, પણ અહીંયા તો ઉધાર બાજુનો સરવાળો ઓછો ગણ્યો છે એટલે ઉધાર બાજુ જ રકમ દર્શાવવાની આવશે. ત્યાર પછી લખેલ પરંતુ બેંકમાં જમા નહીં થયેલ ચેક. તો બેંકમાં આઠમો વ્યવહાર લખેલ પરંતુ ચૂકવણી માટે રજૂ નહીં થયેલ ચેક. લખાઈ ગયો, ચેક લખ્યો હોય ત્યારે રોકડ મેળમાં એની નોંધ થાય. ખર્ચ છે, ખર્ચ એટલે રોકડ મેળમાં જમા કરેલી રકમ હોય, બેંકે ઉધાર કરવાના હોય પણ હજી સુધી બેંકમાં આ ચેક રજૂ નથી થયો એટલે બેંક ઉધારેલ ન હોય. તો બેંકે ઉધાર નથી કર્યો ચેક તો આપણે ઉધાર કરશું લખેલ પરંતુ રજૂ ન થયેલ ચેક. તો બેંકે ઉધાર્યો નથી, આપણે ઉધાર કરશું 3,000. ત્યાર પછી ભરેલ પરંતુ બેંકમાં જમા નહીં થયેલ ચેક. તો આમાં ચોખ્ખું કીધું કે બેંકમાં જમા જ નથી થયો તો લખશું ભરેલ પરંતુ જમા ન થયેલ ચેક 6,000. જમા નથી થયા તો જમા કરશું 6,000. બેંકે ₹60 કમિશનના ઉધાર્યા જેની રોકડ મેળમાં નોંધ નથી. બેંક ખર્ચ ઉધારે, રોકડ મેળમાં ખર્ચ જમા કરવાનો હોય, જમા નથી કર્યા તો જમા કરશું બેંકે ઉધારેલ બેંક કમિશન. બેંકે ઉધારેલ બેંક કમિશન જમા નથી કર્યા તો જમા કરશું. બરોબર. તો ઉધાર અને જમાની બધા જ વ્યવહારોની રકમ દર્શાવી દીધા પછી જે બાજુનો સરવાળો વધુ હોય પેલા એ બાજુનો સરવાળો કરવો. રકમ જોતા જમા બાજુનો સરવાળો વધુ જણાય છે તો જમા બાજુનો સરવાળો પેલા કરવાનો રહેશે.
તો 7,500 વત્તા 15,000 એટલે 22,500 વત્તા 9,000 એટલે 22 ને 9 31,500 31 ને 18 49,530 49,530 ને 6,000 બીજા 55,530 અને 55,590 સરવાળો આવશે 55,590. એમાંથી આ રકમ બાદ કરીએ 60 બાદ કરો એટલે 30 આવશે. 18 ને 15 33,000 બાદ કરીએ અને 6,000 બીજા બાદ કરીએ 33 ને 6 39,000 રૂપિયા બાદ કરવાના થશે. તો 39,000 રૂપિયા બાદ કરીએ તો 16,000 વધે 16,530. તો બાકી નીકળે છે 16,530. તો ઉધાર બાકી નીકળે છે, ઉધાર બાજુ છે. એટલે શરૂઆત કરી હતી રોકડ મેળ મુજબ, જવાબ આવશે પાસબુક મુજબ. પાસબુક મુજબ ઉધાર બાકી એટલે શું કહેવાય? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. ઉધાર બાજુ જવાબ આવે છે તો પાસબુક મુજબ ઉધાર બાકી એટલે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ થાય. આખો સમ વ્યવસ્થિત એકવાર જોઈ લ્યો, સમજી લ્યો અને આ સમ તમારે બાકી બુકમાં આ જ રીતે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી નથી ગણવાનો. ટેક્સ્ટ બુકમાં પ્લસ માઇનસની રીત આપી છે, ગાણિતિક પદ્ધતિ આપી છે, જ્યારે આપણે હવે બધા દાખલા ઉધાર જમાની પદ્ધતિથી જ કરીશું. ચલો, સમજાઈ ગયું? કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો વ્યક્તિગત રીતે સંપર્ક કરવો. નમસ્કાર.